सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मं हस्त काया रख्या परमेश्वर आत्म रख्या गोपाल स्वामी धन चरण रख्या जगदीश्वर सर्व रख्या गुरदयाल भै दुख विनाशन भगत वत्सलया नाथ नाथ शरण नानक पुरख अच्युत है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन हजूरी विच महापुरुषों की तपोस्थल भूमि धर्मशाला जौड़ियां ढाबा डेरा गुरुसर खुड्डा विखे शुभ संक्रांति बैसाख की मनाउण लई इकट्ठे होए हैं। आओ थोड़ा समा होर बैठण दा हिया करिए। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज विशेष दिन है 1699 की विसाखी नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक विशेष प्रोग्राम किया और विसाखी का दिहाड़ा बड़ी पद्धर ते मनाया। और इस दिन खालसे का जन्मदिन मन्निया जाता है और सतगुरां ने खालसे नूं साबत सूरत और समर्पित मनुखता नूं समर्पित होने लई बहुत एक सुंदर तरीके नाल ये विसाखी का दिहाड़ा मनाया। वैसे भी ये खुशियां का दिहाड़ा चूँकि जिहड़ी सब तो वड्डी कणक की फसल है जिन्हों हाड़ी फसल कहते हाड़ की फसल वो अज तो बादा वो कट के घरे आउणी है। खुशी का समा सोने रंगियां कणकां पक्कियां ने जिहड़े साल भर इस मनुख की भुख खत्म करने का साधन बनता है। वैसे भी ये जिहड़ा मौसम है चलो गर्मी सर्दी तो बनती रहती है पर एक मौसम च ऐसी तब्दीली है कि बहुत बड़ी सर्दी विचों हुण सी गर्मी की रुत विच बदल रहे हैं। गर्मी की रुत च प्रवेश कर रहे हैं। तकरीबन 12 सवा 12 लंगर तैयार हो जाना। फिर प्रशाद लैके जिथे भी तुसी जाना जाओ। उस तो पहला एक काम होर है जिदा इत्थे बहुत लंबे समय तो मेरे परदादा गुरु बाबा हीरा सिंह तो लैके बाबा हमीर सिंह तकर और गुरु जी के टाइम तक बहुत सारे विद्यार्थी धार्मिक सिक्ख्या इत्थों लैंदे रहे। चलो दास भी इस सेवा में उस तरह प्रवृत्त है जिवें गुरु साहब पढ़ाउंदे सी। तो एक बार बार मसला आउंदा सी बई जिहड़े विद्यार्थी पढ़ाए जाते हैं जदों किते वो गुरुद्वारे च ड्यूटी करते हैं तो उन्होंने पुछते तुसी कित्थों पढ़े हो। तो सलाह करके एक सर्टिफिकेट बनाया गया जिस तरह का नाम रखिया निर्मल टकसाल गुरुसर खुड्डा धर्मशाला जौड़ियां ढाबा। बहुत सारे बच्चों ने इत्थों विद्या लई है पर अज 22-23 बच्चे है। 3 बीबियां भी है विच जिन्हों ने विद्या लई है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की संथा नाल पढ़िया उन्होंने अज सर्टिफिकेट भी देने हैं। तो ये भी एक मतलब जांच बड़ी वधिया सिक्ख्या भी है उत्साह भी है भई गुरु ग्रंथ साहब का जिहड़ा सानू ज्ञान होना चाहिए। निहंग सिंह जथेबंदियां चों बाबे बकाले की जथेबंदा विचों और हरियां बेलों के विचों भी विद्यार्थी जिहड़े सिक्ख्या लैके गए ने और लै रहे ने उन्होंने भी सर्टिफिकेट देने हैं। जिहड़े नहीं इस बार आए उन्होंने अगली बार फिर बुला के सर्टिफिकेट दे देंगे। इस लंबे समय में बहुत सारे लोगों ने विद्या पढ़ी है
पर ਜਿਹੜੇ मौके पर ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਓ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਡੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ 12:30 12:15 ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਬਣਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 250-300 ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 1683 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਸਾਖਿਆਤ ਹੈ ਕਿ 1699 ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ 1699 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼, ਸੰਗੀਤ, ਵਿਆਕਰਣ ਔਰ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਪੁਸਤਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਖੁੱਡਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਜੌੜੀਆਂ, ਢਾਬਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ 1699 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ। ਤੋ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਜੇ ਚੇਤਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਏ ਆਦਮੀ, ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ। ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋਹ ਮਹੀਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੇ। ਭਾਵ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਵੱਜਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਵੈਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤਾਂ ਵੈਦ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ।
सतगुਰਾਂ ने मल्हार की बाणी विच बड़ा सुंदर बचन किया। वैद जिहड़ा वो बांह फड़ के ढंढोलदा पिया, देखदा पिया, ते महाराज कहंदे वैदा वैद सो वैद तूं। वैद साहब तुहाडी जिहड़ी खोज है, तुहाडा वैदपुणा है, तुहाडी सियाणप है, उत्ते मैनूं कोई शंका नहीं है। तुसीं वैदां चों भी श्रेष्ठ वैद हो, परंतु पकड़ ढंढोले बांह, तुसीं मेरी बांह देख करके नब्ज पहचान करके रोग लभण की कोशिश कर रहे हो। तो पहला रोग पछाण लै जित बंझै रोगां घाण। पहला तू रोग की पहचान कर। वैदा वैद सो वैद तू, पहला रोग पछाण, पिछों दारू लोड़ लो जित वंझै रोगां घाण। ये गल हुण भी उस तरह लागू हुंदी है। मरीज आउंदे ने, उन्हां दीयां रिपोर्टां वेखदे आ, उन्हां नूं गलबात राहीं बहुते सवाल करदे पुछदे आ, मरीज दसदा है, तो जदों उन्हां दी डायगनोज हो जाए, पहचान हो जाए रोग की, फिर दवाई देनी सौखी है, रोग भी दूर हो जाता। सतगुरु जी भी यही वचन कह रहे ने, वैदा वैद सो वैद तूं, पहला रोग पछाण, पिछों दारू लोड़ लो। कहते दारू की गल, दवाई की गल तो बाद च आएगी, जित वंझै रोगां घाण। सो जिहड़े प्रेम विछोहे विच परमात्मा वालों विछड़े ने, उन्होंने जिहड़ा रोग है उसकी पहचान जिहड़ी है वो अपने उन्होंने धीरज नहीं आ सकता, उन्होंने उन्हों का हौसला नहीं बझदा भी वो किवें धीरज करन। हाँ जी। हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो। असल में सारे जीव असी संसार तो उस परिपूर्ण परमात्मा तो विछड़े हाँ, परंतु विछड़ तो बाद मिलाप के लिए जोड़ा साडा उपराला है ना, वो बड़ा घट है। क्यों? हर साजन पुरख विसार के उस परिपूर्ण परमात्मा वाल अज कलयुग के समय में ध्यान जाता ही नहीं। जे माड़ा मोटा जाता भी है तो सिर्फ प्रक्रिया पढ़न तक ही सीमित है भी असी 5 बाणियां पढ़ लियां, 2 पढ़ लियां, 3 पढ़ लियां। जिथे तक मन का टिकाऊ है, मन करके जुड़ करके बाणी पढ़नी है, वो बड़ी अत्यंत मुश्किल है, बहुत अज के जमाने च कलयुग के समय में। तो महाराज कहते ने हर साजन पुरख विसार के, हरि रूपी जड़ा परिपूर्ण परमात्मा पुरख है, उन्होंने विसार के भुल करके छड़ करके लगी माया तो हो। इस संसार विच जीव नूं माया ने प्रेरित किया होया, और ये माया दे विच फसिया होया, माया च गुलतान हो गया। पुत्र कलत्र न संग धरा, हर अविनाशी ओ। एक गल तो पक्की गल है, आम करके संसार विच रहिंदा जीव जिहड़ा कोई पति, कोई पिता, कोई पुत्र, कोई धी, कोई होर चौथा रिश्ता दोस्त मित्र विच ये टेक रखता है भी मेरी टेक है, मेरा आसरा बनेगा। परंतु सतगुरु जी कहते ने ये सारे दे सारे आसरे जिहड़े है ना, ये निष्फल है, बहुता चिर नहीं टिकाऊ च रहन वाले। पुत्र कलत्र ना संग धना, ना तो औरत साथ देने वाली है, ना पुत्र ने साथ देना है, ना परिवार ने साथ देना, ना धन दौलत ने साथ देना। हर अविनाशी ओ जड़ा हरि परमात्मा रूप अविनाशी है, उस पुरख ने ही उहदी शरण विच जाए जड़ा साडा जन्म मरण मुकना है, और उहदे करके ही प्रभु नाल मिलाप होना, और फिर जड़ा ना ये विछोड़ा खत्म होएगा। पलच पलच सगली हुई झूठे कंदे हो। एक नहीं दो नहीं, सारा संसार ही माया दे विच पलचिया होया, भुलिया होया, खुबिया होया, जुड़िया होया, खचत होया होया। पलच पलच सगली मुई, कहते संसार के लोग जिहड़े है वो इस माया के चक्कर फस फस के ते पलच पलच के उलझ उलझ के मर रहे हैं। बहुत घट गिनती लोगों की है, जिवें गुरु ग्रंथ साहब विच केवल 15 भगतां का जिक्र आउंदा। जदों वो 15 भगत संसार विच सी, उसले भी करोड़ों की गिनती च लोग होणगे, पर केवल जिन्हां ने उस परिपूर्ण परमात्मा नाल नाता जोड़िया, संबंध जोड़िया, उहदे नाल प्रेम पाया,
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਲਚ ਕੇ ਉਲਝ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨ ਲਹੈ ਨਾਉ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹੋਂਦ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਧਨ ਦੀ, ਦੌਲਤ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨਹਾਰ ਜੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਹੈ ਕੋਏ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਲੋਣ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਜਾਬ ਸਨ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਆਟੇ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਜਾਬ ਸਨ, ਸਿਆਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਕੋਠੀ ਕਾਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਚਾਰ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਲਈਆ ਖੋਏ, ਯਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਸਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਬੀਤੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਂ ਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿੱਤ ਛੂਟੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਥ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸੰਜਾਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁੱਤ ਭਾਵ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਉਚਨਾ ਫੁੱਬਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਖੱਚਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ,
ਉਹ ਉੱਠਦ ਬੈਠਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਐਤ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁੱਭਣਾ ਖਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾਂ ਵਰਨਾ ਕੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿਆਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੂਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। 12 ਮਾਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰਿ ਸੋਏ। ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਹਾਵਾ ਮੈਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਸੋਭ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ